ایک غریب سیاسی ورکر جس نے ہوٹل پہ کام کیا، ہوٹل پہ کام کر رہا، اس نے ہوٹل کے کام کو ختم کیا اپنی سیاست کے لیے، لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارا اور حوصلے کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. اور آج جو ہمارے مخالف تھی وہ ارب پتی تھی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس 2 موٹر سائیکل تھی، اس پر ہم نے پوری چیز زما پشانی او غریب سڑے تحصیل ناظم اعلیٰ سازی دیشی نو تاسو با عملی جدوجہد کوئی. ہمارا سارا کام جو ہے وہ سوشل میڈیا نے آسان کیا، کیونکہ ہمارے پاس ووٹر پرچی بھی تک نہیں تھی، ہماری نہ کیمپ تھی وہاں. لیکن جب آپ کے پاس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ گاڑی. 5 کروڑ روپے کیا پر دی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھیے. میں پنڈیا گیا ہوٹل میں کام کرتا تھا. اس پی کے الیکشن کے بعد میں ہوٹل میں کام کرتا تھا. ادھر سال 2 سال گزارے. پھر میں نے کہا کہ نہیں یار، یہ میں ان کے لیے پیدا نہیں ہوا، اختیارات نہیں دیے گئی. یہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں عوامی مسائل، مطلب مسائلوں میں کھڑے ہوتے وہ اپنی خود کی، ابھی تک سرکاری طور پر مجھے تنخواہ بھی نہیں ملا ہے. پھر جب ان کی پی ٹی آئی کی بندی نہیں آئی تو اس نے اسے کم کر کے 24 کر دیا، پھر 24 سے 12 کر دیا. ابھی جو 12 ہے اس کی نوٹیفیکیشن زیادہ ترجیح جو ہماری ہے وہ تعلیم پر ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی. میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ چارسدہ کی تحصیل تنگی کے چیئرمین فیاض علی، جنہوں نے اپنے جاگیرداروں کو شکست دی، جس کے اندر سب سے بڑا اہم نام آفتاب شیرپاؤ کے حمایت یافتہ امیدواروں کو شکست دے کر وہ اس حلقے سے چیئرمین منتخب ہوئے. ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت مہربانی. جناب، آپ کی اس الیکشن مہم میں آپ نے اپنے سے کئی گنا بڑے بڑے جاگیرداروں کو شکست دی. اس پر آپ یہ اتنا کس طرح آپ نے یہ پلاننگ کری اس کے لیے؟ اصل میں ہماری جو جدوجہد ہے وہ 50 سال کی جدوجہد ہے. مجھ سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ اس کی پیچھے راز کیا ہے، تو میں نے اس کو بتایا کہ اس کی پیچھے راز نہیں ہے، اس کی پیچھے جدوجہد ہے. 50 سالہ جدوجہد ہے. ہمارے والد صاحب سالار محمد شاہ علی، یہ 1968 جب مزدور کے ساتھ پارٹی بنی اس وقت سے ہم یہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں. چونکہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ مزدور کسان پارٹی غیر پارلیمانی تھی، ابھی تک اس نے الیکشن نہیں لڑا. یہ ابھی اس سے پہلے پی کے کا الیکشن میں نے لڑا، اور وہ بھی اس طرح لڑا کہ مطلب جو ہمارے مخالف تھی وہ ارب پتی تھی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس 2 موٹر سائیکل تھی، اس پر ہم نے سارا کمپین کیا. لیکن لوگوں نے ہم جو بات کر رہی تھی وہ عملی کیا. ہم نے لوگوں کو جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ عملی بندہ ہے، تو اس نے کہا کہ یار اس کو ایک چانس دینا چاہیے. اور اس کی وجہ سے، ہماری جیت کی وجہ سے، یہ جو جتنی بھی لیفٹ کی سیاست کر رہے ہیں ان کو ایک حوصلہ ملا اور ان کو ایک امید پیدا ہوئی کہ مطلب ہم بھی جیت سکتے ہیں پارلیمانی سیاست میں. تو ہماری اس جیت کی پیچھے بہت ساری ورکروں کی، اور میں اگر کہوں کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی مطلب تحریک تھی، اس کی بہت کوششیں تھی. اصل میں سوشل میڈیا ہم نے استعمال کیا، کیونکہ آج کل کی جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، وہ سارے یہ سرمایہ داروں وڈیروں وغیرہ کے پیچھے گھومتی ہے. اس کو پیسے دو گے پھر آپ کی جو بیان نشر کرے گا. تو اصل میں ہمارا سارا کام جو ہے وہ سوشل میڈیا نے آسان کیا، کیونکہ ہمارے پاس وسائل بھی نہیں تھی، ہمارے پاس پوسٹر نہیں تھی، ہمارے پاس وہ ووٹر پرچی بھی تک نہیں تھی، ہماری نہ کیمپ تھی وہاں. لیکن جب آپ کے پاس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف وہاں پر کھڑا ہونا ہوتا ہے اور مطلب دوسروں کو بتانا ہے کہ آؤ اس قافلے میں شامل ہو. اچھا، وہاں پر تحریک انصاف جو کہ وہاں کی مضبوط ترین جماعت تھی، عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ایک مضبوط جماعت سمجھی جاتی تھی، ان کے امیدواروں کو جب آپ نے شکست دی تو آپ کو کیسا لگا؟ اصل میں وہ ایک ہمارے لیے ایک خواب سا تھا
क्योंकि हम इससे पहले भी जब 94-95 में सालार मोहम्मद शाली आफ्ताब शेरपाव के मुकाबले में 3 दफ़ा खड़ा हुआ था। एक दफ़ा उसने 300 से हराया, एक 400 से, एक 600 से। मतलब उस वक़्त ये लोग धांधली नहीं जानती थी। आप वोट लोगे लेकिन फिर भी आपका जीतना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी जीत की असल वजह ये थी कि लोगों ने हमें वोट भी दिए और वहाँ पर तहसील में सारे 10-15 हज़ार लोग खड़े हो गए कि आज हमने जीतना है। और हमारी रिज़ल्ट जो है वो 2 दिन लेट हो गई। सारी तहसीलों की रिज़ल्ट निकल गई, हमारे 2 दिन हमने लोग वहाँ पर 10-15 हज़ार किए कि नहीं आज हम। मैंने उसे बताया अगर आप हमें ऐसा नहीं जितवाओगी तो मैं इन लोगों को आपके सामने गिन कर आपको बता रहा हूँ कि मेरा इतना वोट है। तो ये प्रेशर भी था। असल में हमारे मुल्क में ये धांधली वगैरह इसकी बहुत ज़्यादा रुझान है। और जो मतलब सियासी गुरु होती है तो उनका एक होल्ड है, उससे ये जीतना ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा ये बताएं कि वहाँ पर जब ये आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपके सामने बड़ी बड़ी कुव्वतें मौजूद थी, उन्होंने आपको धमकियां भी दी होंगी, पैसे का लालच भी दिया होगा, तो इस पर आपका उस वक्त क्या ज़मीर ने कहा? असल में ये आपने डरने की और धमकाने की बात की है। असल में वहाँ पर हम गरीब है लेकिन वहाँ पर हम किसी की धमकियाँ वगैरह खान खवानीन से नहीं डरती। और अलबत्ता उसने मुझे एक ने मुझे 5 करोड़ रुपए की ऑफर दी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी है। गिनने की बात तो और है, मैंने ख्वाब में भी 5 करोड़ रुपए नहीं देखी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने इलेक्शन लड़ना है और क्यों मैं तुमसे किस चीज़ में कम हूँ। मेरे बाप दादा की आप ये बताएंगे कि 5 करोड़ कौन सी पार्टी ने ऑफर की थी आपको? ये एक आज़ाद उम्मीदवार था, आज़ाद उम्मीदवार था। और ये जो दूसरी पार्टियाँ भी थी वो भी ऑफर कर रही थी, लेकिन मैंने उससे बात करना भी नहीं कि मतलब मुझे इतना दो उतना दो। अगर डील मतलब मुज़ाकरात भी मैंने उसके साथ नहीं की कि नहीं आज मैं, फिर इससे आवाम मायूस होगा, फिर दूसरा खड़ा होगा उसको कोई वोट नहीं देगा। मैंने आपको ये बताऊं कि मैंने जब 2018 में पीके का इलेक्शन लड़ा तो मेरी माशी हालत ऐसी थी। तो जब मैं इलेक्शन ख़त्म हो गया मैंने तकरीबन 3-3.5 हज़ार वोट ली, तो मैं पिंडिया गया होटल में मैं काम करता था। उस पीके इलेक्शन के बाद मैं होटल में काम करता था, उधर साल 2 साल गुजारे। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये मैं इनके लिए पैदा नहीं हुआ, इन कामों के लिए मेरे काम अलग है। तो मैं वहाँ पर जाके मैंने तकरीबन 2-3 सरकारी जॉब जो है वो भी इसके लिए छोड़े कि नहीं, बस मेरा कॉलेज के टाइम से और बचपन के टाइम से सियासत और ये मजदूर किसान पार्टी की सियासत से बहुत ज़्यादा लगाव था। जहाँ पर जलसे होते थे, जहाँ पर मुजाहरे होते थे, जहाँ पर हमारे अशनगर में ये बेदखलियाँ वगैरह होती है तो उन में मेरे ऊपर 788 की मुकदमात भी दर्ज हुई है, उसमें हमने जेल भी काटी है। तो असल में लोगों ने वही वो पहले वाला, और मैं उसको बताता भी कि ये जो लोग खड़े हैं आप इनकी भी 3 साल 4 साल कारकर्दगी इनकी फेसबुक पेज पर सर्च करो और मेरी भी करो। ये नहीं है कि मैं सिर्फ वोट के लिए आपको कह रहा हूँ कि यार मैं खिदमत करूँगा, मैंने खिदमत किया हुआ है और आप लोगों के सामने मेरे पे। अच्छा, तंगी की जो इस वक्त मसाइल हैं, आपकी तहसील के जो बुनियादी मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए अभी तक आपने क्या किरदार अदा किया? असल में अभी तक हमारे मुजाहरे भी चले आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इन इलेक्शन में पीटीआई की कैंडिडेट ज़्यादा नहीं आई तो अभी तक हमें वो इख्तियारात नहीं दिए गए। ये अभी जो हम कर रहे हैं अवामी मसाइल, मतलब मसाइलों में खड़े होते हैं वो अपनी खुद की, अभी तक सरकारी तौर पर मुझे तनख्वाह भी नहीं मिला है, सरकारी तौर पर मुझे तनख्वाह भी नहीं मिला है। मतलब अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है, ना हमें फंड दिए गए। इख्तियारात में भी अभी वो हमारे साथ 28 महकमे थे। जब ये इलेक्शन हो रहा था, ये 2019 तरमीमी एक्ट के तहत हुआ, उसमें 28 महकमे मेयर के साथ थी। फिर जब इनकी पीटीआई की बंदी नहीं आई तो उसने इसे कम करके 24 कर दिया, फिर 24 से 12 कर दिया। अभी जो 12 है इसकी नोटिफिकेशन भी नहीं करते कि मतलब ये इख्तियारात मेयर को। अच्छा,
वज़ीर बल्दियात KPK जो है और वो इंसाफ की बात करते हैं, लोगों के मसाइल हल करने की बात करते हैं, आपके वसाइल जो है उसको गस्ब किया हुआ है, कि इसको क्या समझते हैं आप? असल में इनकी जो मंशूर थी वो इंसाफ पर मबनी थी कि हम इंसाफ करेंगे, लेकिन इसने एक इशारिया इंसाफ भी नहीं किया है। क्योंकि अभी हमारी 24 नवंबर को हमारा एक धरना था उन असम्बली हाल के सामने, फिर उसके साथ मुज़ाकरात हुई चीफ मिनिस्टर के साथ, अभी वो हमारी कमेटी भी उनके साथ मीटिंग में, तो अभी वो कर कि मैं आपको इख्तियारात दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, लेकिन उसने कोई इंसाफ नहीं किया। क्योंकि हम पहले जब मैं नाज़िम आला आता था तो कौंसलर के वोट से आता था, अभी जो इलेक्शन है मेयर की इलेक्शन है, इनकी सोच जो है वो यूरोप की तरफ पर था, लेकिन अभी तक उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है इनको देने के लिए, ना अभी वो चाह रही है कि मतलब इख्तियारात MNA MPA से मेयर तक मुंतकिल हो जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में लोकल गवर्नमेंट फाल होती है, इसलिए वो तरक्की करते हैं, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से शुरू हो जाते हैं, कौंसलर वगैरह नाजिम उनको पहुँचे अवाम की, लेकिन MNA MPA तक पहुँचना ये बहुत मुश्किल है। तो असल में इसका काम कानून साजी है। मैंने अभी एक जलसे में उसको बताया कि यार अभी ये जो नाले परशबंदी वगैरह ये MNA MPA कर रहा है, तो क्या ये कौंसलर नाजिम एयरपोर्ट बनाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा, इसका काम क्या है? तो असल में इसके साथ बहुत ज़्यादा काम है, और हमारी तहसीली तंगी में ज़्यादा तरजीह जो हमारी है वो तालीम पर है, क्योंकि जब लोग तालीम याफ्ता हो जाएंगे, लोगों में शऊर आ जाएगा, तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो तालीम का जो है हमारे स्कूल में अभी मतलब पन के नहीं है, उसकी वाशरूम वहाँ पर वाशरूम नहीं है, उनके लिए कमरे नहीं है, बच्चे जो है वो ज़मीन पर बैठे होते हैं। तो अभी तक कुछ काम नहीं किया तहरीक इंसाफ ने। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, क्योंकि हम इन मसाइल को जानते हैं, हमने इन ज़मीन पर पढ़ा है, मतलब मैं भी गरीब बंदा हूँ तो गरीब के मसाइल को अच्छी तरह समझता हूँ। ډیره مننه ستاسو چې موږ له د پښتو د ویلو موقع راکړه. نو اصل کې زمونږه که مسایل موږ بیان کو، پاکستان نه دی، مسایلستان دی. مسایل خو دومره دي چې لکه هغه د بیانولو نه دي، د تعلیم مسلې دي، د صحت حوالې سره لکه بنیادي سهولتونه نشته دی، مطلب زمونږ څه وسم او د بجلی نشته دی، اوبه نشته دی د څښلو صفا. نو مسایل خو ډیر دي، خو بیا هم موږ د ملګرو له پښتنو ملګرو له ته دا اپیل کوو چې یاره تاسو حوصلې مه بایلئ. زما ته وګورئ چې زما په شان یو غریب سړی تحصیل ناظم اعلی سازیدی شي، نو تاسو به عملی جدوجهد کوئ او د مظلوم سره به په رښتیانو باندې ودرېږئ. کوم ځای کې چې ظلم کیږي، مزدور کسان پارټي اصل کې د ظلم د جبر خلاف ده. نو موږ دا وایي چې یاره تاسو راپاڅئ د دې نظام خلاف، د دې سرمایه‌داره نظام، ځکه چې موږ 99% غریبانان او دغه سرمایدار او جاگیردار دا 1% دی، او دا په موږ باندې حکومت کوي. نو مهرباني وکړئ خپل ځان وپېژنئ، خپله طبقه وپېژنئ. او زمونږ جنګ چې دی دا د طبقې دی، زمونږ جنګ دا د قومیت نه دی چې یاره زه پښتون یم، زه پنجابی یم، زه سندھی یم. موږ دا منشور دی ظالم جابر دا که د چین دی، دا زمونږ دشمن دی، که دا زمونږ رورم دی، زمونږ د علاقې هم دی. او مظلوم دا که د چین هم دی، دا زمونږ دوست دی. نو موږ تاسو ته اپیل کوو چې راپاسئ او د خپلې طبقې سره ودرېږئ، د خپلو مظلوم ولس سره ودرېږئ. ډېره مننه، شکریه. اصل کې زمونږ جدوجهد چې دی دا د سرمایه‌داره نظام خلاف دی، ځکه چې د غریبو په ګټه کې د سرمایدار او د جاگیردار تاوان دی، او تاوان لیونیم نه کوي. نو مهرباني وکړئ موږ دغې غریبې طبقې ته اپیل کوو چې یو شئ، یو موټی شئ او د دې سرمایدارو او جاگیردارو خلاف ودرېږئ. नाज़रीन, आप देख रहे थे इस वक्त सियासी पॉइंट, और आप इंसान का हौसला जब होता है तो उसको वो बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दे देता है. आप ये एक ऐसा सियासी वर्कर है, गरीब सियासी वर्कर, जिसने होटल पे काम किया, होटल पे काम कर रहा, उसने होटल के काम को ख़त्म किया अपनी सियासत के लिए, लेकिन वो हौसला नहीं हारा और हौसले के साथ बढ़ता चला गया, और आज वो तंगी के चेयरमैन बने.